はアメリカっていう国はまだ全然知らなかったから。2024年5月ぐらいだったかな。私は真っ暗な暗闇に落っこちていて、そこからずっともやがかかったような状態が続いていて、カメラを持つのを一切やめていた。私には思考を洗い直す必要があった。I didn't know in this moment, but everything was about to begin. And I didn't know it in this moment, but everything was about the end. Continue for 91 miles. そこからもうなんかダウンしてて、私はアメリカっていう国はまだ全然知らなかったから。静かで空っぽになった子供たちの部屋。Trying to find new lawyer so hard, like talk to a lot of people around to find a good one. That's the problem. The real good ones is so hard to find the ones that care. I've noticed that with attorneys. Well, I need a good one. それを直そうとしなくていいっていうのはどう違うんですか？それは思うこと自体をやめなくていいっていうことです。自分のパターンを消そうとしなくてよくて、直そうとしない。一回ポーズを置く、見る、ポーズする、それをただ繰り返すだけ。本当に最初に言ってた潜在意識の動きを知って、自分に何が起きてるのか理解して、その癖を少しずつ見ていく。直そうとせずにただただ見るっていうことを繰り返すってだけで、最終的にまた結果が変わってくると思うので、なんかね、その自分のパターンの認識ですね。子供たちが私の手から離れ、深い深い海の底に落ちていく夢を何度も見た。呼吸の仕方がわからなくなった。どうやって寝ていたのかもわからなくなった。でも私には諦めるという選択肢はなかった。考えられること、できることをすべて塗りつぶしていった。She's a mama bear now. I think I found the one that I need. I mean, if I can. I'm sorry. If I can't get my kids back, I will do anything I can do. I tried to reach out really good one, and so I've been talking to a lot of, good lawyer cannot find from internet, it's hard to find good one. I finally got a lawyer last week, and we talked, and I feel like she's different. She's how she talks, what she does. Good attorneys are very picky about their clients.
She only listens to people, refer to her, and doesn't take on just anyone. I was very worried about whether she would accept my case. She's the one can help my case, and she know what to do. She immediately says like we need to do this and that, and she's like she know what to do, and she know how to get the kids back.問題が解決した日に私本当にここのソファーから本当に起き上がることができなくってで燃え尽き症候群みたいな感じかな。本当に起き上がれなかった。ていうかもうその半年間本当に寝ることすらままならなかったからもう本当に深い眠りに入っ安堵感でで深い眠りに入って起きてなんかぐるぐるしてて起き上がろうと思っても起き上がれなくてまたこう寝てどんぐらい寝たか分からずにまた深い眠りに入ってまた起き上がってどんだけ寝てたんだろうあれ起きなきゃと思ってもなんか起き上がれずにっていう感じを何日かなんかこのソファーで過ごしてで元気になっていったって感じかな。なんかもう安堵感が半端なくて、それが9月とかだったかな。9月10月でそこからなんかゆっくり回復していってでもねまだ本調なんか冬眠してる本当に冬眠してるって感じです。世間はもう年末になっていた。なんて言えばいいんだろう。子供のことで頭がいっぱいでクリエイティブ脳が全然働くなっちゃってる自分がいて動画が作れなくなってしまった。足が止まっていることに対する不安感だとか誰に対してでもないけど漠然とした罪悪感みたいなものをずっと抱えながら過ごしていた。自分の話の価値っていうのを考えなさなきゃいけない。私コンセプトが分かんないんですよね自分のなんかそれこそ自分が一旦作ってみてその動画とかをね後でコンセプト考えてもいいわけです。最初作るときは分かんないんですよ。分かんない。だから分かんなくていい。分かんない本当に。でも分かんないけどそうで分かんないし分かるものには飽きちゃうから、分かんないままやるっていう。だからこれがあこさんがこれから自分の中でやっていく統合なんですよね。一体何をもって作品だと思ってるのかってこともちゃんと見た方がよくてで自分の中のマーケティングの部分がですよ、自分のアーティストとしてのクリエイターとして美しくないっていうのが全て本当に理解してたら、これは残すべきだけどここは妥協してでもちょっと人目を引くべきだっていう引き算足し算ができるようになってくる。頑固だからね本当に頑固なのもありますし自信がないとそうなります。自分の作品の価値っていうのが何なのかっていうことをちゃんと把握して
ここさえ崩れなければ私の作品には絶対的に価値があるんだっていうところを知ってればそれ以外は妥協できます。なんだけど自信がないと、いやここもこだわってここもこだわってここもこうやるべきで、でそうやって完璧じゃないとちゃんと自分の作品として存在しちゃいけないって思う。 Okay, here we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Here. Happy birthday, dear Noah. Happy birthday to you. Blow out your candles. Blow them out. Blow hard. Harder. You're 3! Is he hungry? Has he had breakfast? We both haven't eaten anything yet. Well, let's get him some food. Tell me what he Do you have likes. some rice? Miso soup? Oh, we haven't made rice in a while. Isn't that crazy? We used to make rice all the time. Would he like broccoli? We have cornbread, deviled eggs, chili. What would he like? Tell me what he would like. Here's green beans, broccoli, cornbread, deviled eggs, chili, beans. Noah? Okay, applesauce, bananas. Eggs. Egg? No eggs. Egg. You need to try these. These are good. Have you had those before? Green beans, broccoli. Okay. Yeah. Noah, egg? Oh, Oh, it's good. Yeah. You want to? He wants cake. Do you want him to eat one without the powdered sugar? Jerk off. Jerk off. You can It's eat good? this one. Okay. It's on video. Let's see him dive into his cake. You ready? And a bite. Take those out. There we go. Eat. Huh? Eat. You can eat it. Grab it. You want a bite? Yeah. Tear it off. You want to cut it? Is it good? Yeah, look at the smiles, honey. Here's your happy birthday cake. Yeah. Yay! Noah is 3. 3 now. Are you 3? Gotta put 3. 1, 2, 3. 3. Okay. You want some more? I have a cup for it if he wants a cup. And is this y'all's? 100% にこだわらなくていいと思います。100% にこだわるからおかしくなる。100% の青写真を作ろうとするとか、そう 100% コミットするとかするから続かないし、どんどん反転していくから、別にコミット 100% できてなくてもよくてっていう。で、さっきの YouTube のチャンネルの方向性も自分の、クリエイターとしての部分がそんなアートじゃないって言い出すわけですよ。でも満足できないんだったら嫌だ、100% じゃないと嫌だで、そうするとビューが落ちる。で、ビューが落ちて50、50でもなく本当に0と100を行ったり来たりするわけですよね。で、さっきも子供を傷つけないために自分のプライベートをほぼ全部諦めるみたいな方向性だったじゃないですか、話聞いてるとね。そう、本当に0か100ですよねっていう。でも本当に
そんな選択しかないでしょうかねっていうその子供にコミットして0プライベートか100プライベート0チャイルドかみたいなまあね、その時はいや言い訳を言うと言い訳になだって別に今個別の状況を話してるあ、そうそうそうで自分思考の癖について喋ってるので、ね、そうですね。だからもし潜在意識のパターンを変えたいよっていうことであれば、この癖を自覚してで毎回本当にそれしかないって聞いてみてください。すぐに自分を追い詰める癖があると思うんですよ。追い詰めないかも。そう 100% コミットしたかって、それは 100% なのか、それは完璧なのかって追い詰めることによって自分がそのプレッシャーに負けてその逆に動き始めるってことを多分繰り返すで、自分の中の癖を見たら毎回問いかけるってだけでいいよって話にしたと思います。決して治らないこの癖は自分の中の思考のパターンは治ったと思った時が負けた時だと思いますと、治したと思ったらいつの間にかそれは自分のパターンに飲み込まれて気づかないってだけの話で、ね、そうですね。だから治そうとしないでいいんですけど、とにかく知っててほしいですよね。今本当に大変な時期で、だから全然妥協はたくさんしてもいいと思うんですけど、でも妥協してる自分を責めないってことと、妥協してる自分を責めないってことと、それとは別で本当は理想的にはどうしたいのかなこのチャンネルをとか、本当は理想的に自分の人生どうしたいのかなっていうことをちゃんと設計図を立てる。設計図と今の現状をごっちゃにしないっていう癖があるなって思って気づいて思ってるだけでいいってことですよね。直そうとするんじゃなくて自動的に癖に支配されて決断するのをやめるってだけでいいと思います。どっちかというと 100% のコミットって完璧主義に近いと思いますけど、で 100% コミット型の人、完璧主義な人がその適当な人になろうとかおおらかになろうとか自信を持とうとするっていうのが直そうとするってことですよね。なんだけど自己否定する自分をそのまま受け入れて、今ちょっと自己否定からこういう選択肢を選んでるけど、ね、でも本当にこの選択肢しかないのかなって考える。一回ポーズを置く。そうすると自分の内側の手綱が自分に戻ってきます。なんかね、その自分のパターンの認識ですね。多分今の現状を何とかするってことに関しては自分で考えればできることだと思うので、行動力もあるしちゃんと考えられるし、それよりは多分今この時間でやるべきだったことは本当に最初に言ってた潜在意識の動きを知って自分に何が起きてるのか理解してその癖を少しずつ見ていく。直そうとせずにただ見るっていうことを繰り返すってだけで最終的にまた結果が変わってくる。まるで壊れたラジオのように繰り返される自分のパターンが浮かび上がってくる。多分焦ってる時って物事を大雑把に見ている時なんだと思う。止まっている、自分を重くしている、身の回りのもの、受け取る情報、小さなことから動かしてみる。動画の制作が止まっている間、私は思考の移動を始めていた。ドラマを繰り返す人生から違う世界線へ旅立つ準備、少しずつ始めていた。
どんな自分でありたいのか、どんな未来へ行きたいのか、どんな世界線へ移動したいのか。ドラマティックな沼から抜け出して自分の向かいたい未来に手を伸ばし始めていた。普段どんな言葉を使っているのか、どんな顔をしているのか、自分の向かいたい方向性に身の回りのことから揃えていく。思考、言葉、行動を未来のルールと同じにしていく。すると未来の私からこっちだよって背中を押された気がしたんだ。 Bye guys. Hi guys, I'm a new character from Fortnite. But really it's gonna be snowing and I'm gonna make a snowman with my mom and my brothers and I think I'm gonna like it. But let's just watch. If you like this channel and if you like TVs or do you like kid movies, thanks for watching and a lot of people are sick. I know it's not cute at all, and let me subscribe this channel. I'm gonna pause this and let it go. Bye.